ایک گاؤں میں ایک یوسف نام کے آدمی رہتے تھے۔ ان کا 2 شادی تھا۔ پہلے شادی اپنے بوس کے بیٹی سے کیے تھے اور دوسرا شادی اپنے بچپن کے پیار سے کیے تھے۔ پہلا شادی اپنے جو بوس تھے جو کام دلائے تھے انہی کے دباؤ میں آ کے پہلا شادی ان کی بیٹی سے کر لیے، اور پھر دوسرا پہلی بیوی سے چھپا کے دوسرا شادی اپنا پیار سے کر لیے۔ دونوں کو الگ الگ رکھتے تھے۔ پہلی بیوی کو تو پتہ نہیں تھا کہ دوسرا میرا شوہر شادی کیے، لیکن دوسری بیوی کو پتہ تھا کہ میرا شوہر پہلا شادی کیے اپنے بوس کے بیٹی سے۔ پہلا بیوی کا نام آسیہ تھا اور دوسرا بیوی کا نام کلثوم تھا۔ دونوں کا ایک ایک بیٹی تھی۔ بڑی بیوی کا ایک ٹھو بیٹی ان کا نام جنت تھا، چھوٹی بیوی کا ایک ٹھو لڑکی تھی ان کا نام زینب تھا۔ جنت 7 سال کی تھی اور زینب 4 سال کی تھی۔ دونوں میں پتہ نہیں تھا، بڑی کا تو پتہ نہیں تھا لیکن چھوٹی جانتی تھی۔ رات میں رہتے تھے بڑی والی کے پاس، پہلی والی کے پاس، چھوٹی والی کے پاس بہت کم رہتے تھے، لیکن پیار دونوں سے بہت زیادہ کرتے تھے۔ دونوں کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ اتنا حساب سے رہتے تھے کہ بڑی بیوی کو کانوں کان خبر نہیں چلے، پتہ نہ چلے۔ چھوٹی والی کو پاس کم رہتے تھے، بڑی والی کے پاس زیادہ رہتے تھے۔ ایک دن صبح ہوا، راتے میں بولے بیوی سے ہم کو آفس میں بہت زیادہ کام ہے آسیہ، ہم کو صبح جلدی آفس جانا ہے۔ اٹھے جلدی نہائے دھوائے، بولے آسیہ ناشتہ لگا دو۔ اتنے میں آئی جنت، بولی ابو ہم کو آج گھومنے لے کے چلیے۔ بولے نہیں بیٹا آج آفس میں زیادہ کام ہے، کل لے کے چلیں گے۔ بولا ضد کرنے لگی، بہت رونے لگی، نہیں ابو آج ہی ہم کو جانا ہے۔ امی سمجھائی، بولی بیٹا نہیں بیٹا ضد نہیں کرتے، ابو کو زیادہ آفس میں کام ہے، ہم لے کے چلیں گے۔ وہاں گئے تو وہاں سے دوسری بیوی کلثوم کو اور زینب کو دونوں کو لے کے چلے گئے۔ ادھر ماں سارا کام سمیٹی آسیہ اور اپنا بیٹی جنت کو لے کے گئی۔ پاس والے گاؤں میں ایک چھوٹا سا میلہ لگا ہوا تھا۔ زینب اپنا ماں باپ کے سنگ میں جھولا میں بیٹھ کے جھول رہی تھی، ادھر جنت بھی ضد کرنے لگی، ممی ہم کو بھی جھولا میں جھولنا ہے، ممی ہم کو بھی جھولا میں جھولنا ہے، چلو نا ضد کرنے لگی۔ ممی مان گئی۔ ماں بیٹی دونوں بیٹھ کے جھولا جھول ہی رہی تھی، اچانک جنت کا نظر اپنے ابو پر پڑ گیا، یسوع پر۔ جنت بولی امی ابو دیکھیے وہاں، ابو بھی دوسرا جھولا میں جھولا جھول رہے۔ بولا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بیٹی، ابو کا آفس میں بہت زیادہ کام تھا، ابو ہی آفس میں ہے۔ بولے نہیں دیکھیے ممی ایک بار کم سے کم پلٹ کے تو دیکھیے۔ صحیح میں دیکھی آسیہ کا پیروں کے تلے زمین کھسک گئی۔ اب وہ جھولا نہیں جھولی، بیٹی کو جھولا سے اتاری، اپنے اتری اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اتنے میں یوسف دیکھ لیے، وہ سمجھ گئے کہ میرا بیوی آسیہ ہم کو دیکھ لی ہے، کلثوم کے ساتھ وہ سمجھ گئی ہے۔ اب آسیہ اپنا گھر آ گئی جنت کو لے کے، ادھر یوسف بہت پریشان۔ کلثوم بار بار سمجھا رہی، بولے اسی لیے نہ بولتے تھے کہ آپ آسیہ کو سب کچھ بتا دیجیے کہ ہم دوسرا بھی شادی کیے ہیں۔ بول رہے تھے کلثوم ہم بہت ڈرتے تھے، آسیہ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جتنا تم سے پیار کرتے اتنا اس سے بھی پیار کرتے تھے، ڈر سے نہیں بتاتے کہیں آسیہ سے میرا رشتہ ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، اسی ڈر سے نہیں بتاتے تھے۔ حالات اور بگڑ گیا، بیچارہ جلدی یوسف گاڑی میں بیٹھا، کلثوم کو لیا زینب کو لیا، جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کیا، سوچا جا کے سارا بات آسیہ کو بتا ہی دیں گے، جو ہوگا سو سمجھ لیں گے۔ یہی سوچتے گاڑی چلا ہی رہے تھے کہ آگے سے آ کے بڑا گاڑی دھکا مار دیا۔ کلثوم تو درے پر ختم ہو گئی۔ زینب پیچھے کا سیٹ میں بیٹھی تھی، ایک دم صحیح سلامت تھی، اس کا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ادھر یوسف کا سیریس ہو گیا۔ بغل میں جو گاڑی میں تھا لو اگل بغل کا پبلک اکٹھا ہوا، ہاسپٹل لے کے پہنچایا، پھر خبر گیا
भागी दौड़ी रोती पीटती आसिया हॉस्पिटल पहुंची तो देखी कि कुलसुम का तो डेथ हो गया है, शौहर का सीरियस पोजीशन है। हाथ पकड़ के यूसुफ माफ़ी मांगने लगे, रोने लगे, बोले हमको आसिया माफ़ कर दो, आसिया माफ़ कर दो। क्या करते, हम मजबूर थे। पहले तो हम इसी से कुलसुम से प्यार करते थे, आपका अब्बू का दबाव में आके हम शादी आपसे कर लिए। आपसे भी उतने प्यार करते थे जितना हम कुलसुम से करते थे, लेकिन हम बताने से डरते थे कहीं मेरा रिश्ता टूट ना जाए, मेरा रिश्ता ख़राब ना हो जाए। ऐसा हालात ऐसा मोड़ पर आ गया है, हमको माफ़ कर दो आसिया, माफ़ कर दो। एक आपके लिए एक अमानत सौंप के जा रहा हूँ, इसको हिफाजत से अपने बेटी की तरह परवरिश करना। ये मेरा कुसुम का बेटी जैनब है, आपके हवाले लगा रही हूँ। वादा करो आसिया, वादा करो। आसिया वादा की और लिपट के रोने लगी। तब तक इतने में यूसुफ का दम निकल गया, पूरा रोई पीटी चिल्लाई। अब तो यूसुफ का इंतकाल हो गया। अब दोनों बेटी को लेके वो घर से, शौहर का घर से माँ के घर आई। माँ के घर के बगल में छोटा सा गांव था, उसी का बगल में ज़मीन लेके घर अपना छोटा सा बना ली, वहीं रहने लगी। दोनों बेटी के लेके अपने छोटा सा घर बनाई, उसी में रहने लगी। आसिया पढ़ी लिखी थी, सोची मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा, बच्चा लोग कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बाप के मदद से ऑफिस में काम करने लगी, अपने अब्बू के ऑफिस में काम करने लगी, बच्चा लोग के पढ़ाने लगी। धीरे धीरे दोनों बेटी बड़ी हो गई। दोनों बहन में बहुत मोहब्बत और प्यार था, मिलजुल के दोनों बहन रहती थी। अब सोची बेटी लो हम भी बड़े हो गए, माँ का थोड़ा हाथ बटाए, हम लोग भी कोई काम वाम ढूंढ ले। अरे बड़ी बेटी का तो कोई 2-3 जगह इंटरव्यू दी, नहीं ठीक हुआ, लेकिन छोटी बेटी का एक ऑफिस में जॉब लग गया। उसी में एक लड़का रहता था, लड़का का नाम सलीम था। जैनब का उससे धीरे धीरे अच्छा से बात होने लगा, नज़दीकियाँ दोनों में बढ़ने लगी। तब तक इधर आसिया अपने बड़ी बेटी के शादी के लिए सोचने लगी, मेरा बड़ी बेटी ज़्यादा बड़ी हो गई है, शादी करेंगे, छोटी बेटी को बाद में करेंगे। तब तक रिश्ता सोचते सोचते बात करते करते उसी लड़का के पास पहुंच गया जिसे जैनब का बात विचार होते रहता था। लड़की का घर रिश्ता लेके लड़का का बाप आया। लड़की का माँ खुश हो गई आसिया कि मेरा बेटी का रिश्ता का लड़का से होगा। वो बाप तो छोटी वाली के लिए रिश्ता लेके आया था। माँ यहाँ सोचती थी मेरा बड़ी बेटी जिन्नत के लिए रिश्ता है। रिश्ता पक्का हो गया। फिर बाद में पता चला कि हम तो उसका लड़का का बाप को पता चला कि बड़ी बेटी से रिश्ता की है, हम छोटी बेटी से रिश्ता लगाए थे। इसी में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी। फिर रिश्ता टूटते टूटते रिश्ता बच गया। फिर बड़ा बेटी से रिश्ता पक्का हो गया। शादी होने वाला ही था कि फिर बाद में माँ को पता चला कि छोटी बेटी पसंद करती है। छोटी बेटी को बुला के उसी दिन सारा वाक़या बोली, पूरा चिल्लाई रोई, बोली तेरा माँ मेरा शौहर को छीन ली, मेरा शौहर तेरा माँ डेट कर गया, तू मेरा बेटी नहीं है, सौतन है, इसी तरह तू मेरा बेटी के शौहर पर डोरे डाल रही हो। जैनब पूरा रोई, माफ़ी मांगी, बोली मम्मी हमसे भूल हो गया, हम नहीं जानते थे, हमें माफ़ कर दो, हम ऐसा कुछ भी नहीं किए, शादी अब पी के होगा उसी से, हमसे नहीं होगा, हम नहीं ऐसा करते, अब अम्मी हमको माफ़ कर दो। बहुत समझाई बुझाई। फिर लड़का वाला के पता चला ऐसा ऐसा बात है। लड़का वाला लोग खुशी खुशी शादी के लिए राज़ी हो गया। अब बड़ी बेटी से मंगनी उंगनी सब हो गया।
बस बारात आने वाला था, निकाह होने वाली ही थी कि बड़ी बेटी को सारा वाक़या मालूम हो गया कि इससे तो मेरा छोटी बहन का दिल से रिश्ता है। छोटी बहन तब बड़ी बहन बोली नहीं, जब मेरा छोटी बहन से रिश्ता है तो हम नहीं कर सकते। फिर बड़ी बहन माँ को समझाई बुझाई और लास्ट में छोटी बहन से निकाह हो गया। मोहब्बत हो तो ऐसी माँ बेटी बहन